السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم انٹرنیٹ کے اردو سلیبس کے یونٹ 3 پر بات کریں گے۔ دوستوں، اردو کا جو سلیبس ہے انٹرنیٹ کا، اس کے یونٹ 3 میں اردو غزل ہے۔ دوستوں، یہ یونٹ ایک ہی حصے پر مشتمل ہے، یعنی پہلا یونٹ بھی کئی حصوں پر مشتمل تھا، دوسرا یونٹ بھی 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ یہ تیسرا اور چوتھا یونٹ دیکھیے گا جو ایک ہی حصے میں مشتمل ہے، یعنی تیسرا یونٹ صرف غزل پر مشتمل ہے اور چوتھا یونٹ صرف نظم پر مشتمل ہے۔ تو اب ہم ابھی اس ویڈیو میں تیسرے یونٹ پر بات کریں گے۔ دوستوں، تیسری یونٹ میں اردو غزل، تیسری یونٹ کا عنوان ہے، اس میں غزل کا فن اور ارتقاء۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پڑھنا ہوگا کہ غزل کسے کہتے ہیں، غزل کے لغوی معنی کیا ہیں، غزل کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، غزل کا ارتقاء کب ہوا، اور غزل کے اہم شعراء کون کون ہیں، ان پر آپ کو پڑھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اردو کے اہم غزل گو اور ان کی شاعری۔ تو اردو کے اہم غزل گو میں آپ کو کن کن کو پڑھنا ہے، یہ دیکھ لیجیے، سمجھ لیجیے اس کو۔ اردو کے اہم غزل گو میں جن شعراء کو پڑھنا ہے ان کی شاعری کو بھی پڑھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو۔ اب اس میں لکھا بھی ہے کہ آپ کو کن کن شعراء کو پڑھنا ہے، ان کی کلام کو پڑھنا ہے، تو کتنا کلام کو پڑھنا ہے، کون کون سے کلام کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ولی دکنی ہے، ولی سے مراد ولی دکنی ہے۔ ولی دکنی کو آپ کو پڑھنا ہے کہ ان کی حیات و خدمات کو پڑھنا ہے۔ ان کے بارے میں، حیات کے بارے میں زیادہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، جو چیزیں ملتی ہیں محقق کتابوں میں، جیسے کہ تاریخ ادب اردو تمیم جالبی کا آپ اٹھائیے گا، اس میں بہت اچھے سے انہوں نے ان کی زندگی پر، ان کے حالات زندگی کی بحث کی ہے۔ ولی دکنی پر آپ کو پڑھنا ہے کہ وہ ولی دکنی کب پیدا ہوئے، ان کی پیدائش سے نہیں پوچھا جاتا، عموماً تو پوچھا جاتا ہے کہ ولی دکنی کس بادشاہ کے دور کے ہیں، اور ولی دکنی دہلی کب آئے، اور ولی دکنی کا دیوان دہلی کب آیا، اور ولی دکنی کی وفات کب ہوئی۔ یہ بس یہ 3 چیزیں زیادہ پوچھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کلیات ولی کس نے ترتیب دیا، یہ آپ کو ذہن رکھنا ہے، اور کلیات ولی میں کن کن کو کون سے غزل کو پڑھنا ہے، وہ اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ کلیات ولی آپ لیجیے گا، اس کے ردیف الف بے اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ اور دوستوں، پڑھنے میں ایک آپ کو ٹپس بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی غزل پڑھیے آپ، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو غزل پڑھ رہے ہیں اسے سوال آئے، ضروری نہیں کہ جس شاعر کو آپ پڑھ رہے ہیں اسے سوال آئے، ضروری نہیں کہ جس شاعر کی شاعری کو آپ پڑھ رہے ہیں اسے سوال آئے۔ ضروری یہ ہے کہ جس شاعر کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کتنا فیمس ہے اور کتنا اہم ہے۔ ولی دکنی بہت اہم ہے، میر بہت اہم ہے، فارغ بہت اہم ہے، مومن بہت اہم ہے۔ تو ان سے عمومی طور پر سوال آ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سوال آئے گا ہی، ان کی زندگی سے یا ان کی شاعری سے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر دوسری بات، کلیات ولی سے کیسے سوال آ سکتا ہے، دیکھیے گا، الف سے ردیف الف بے اور یہ ابتدائی 5 غزلیں جو آپ کو پڑھنی، اس کو پڑھنے کے وقت آپ صرف یہ ذہن رکھیے گا کہ وہ ضروری ہے کہ تمام غزلوں کو آپ یاد ازبر کر لیں، اور یہ ممکن بھی نہیں کہ تمام غزلوں کو آپ ازبر کر لیں، کتنا ازبر کیجیے گا آپ، اور کن شعراء کی شاعری کو ازبر کیجیے گا۔ بہت زیادہ آپ شاعری سے رغبت رکھتے ہیں اور یاد کرنے کی صلاحیت کے اندر ہے، تو 10 20 50 100 غزلیں آپ یاد کیجیے گا، اس پر نظمیں تو آپ کو پڑھنی ہے، پھر آپ کو اور بھی چیزیں پڑھنی ہے، تو ایک چیز ممکن صرف غزل ہی تو نہیں ہے آپ کے سلیبس میں، تو آپ کو سب کچھ دیکھنا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے آپ کو کہ جو 5 غزلیں ہم کو پڑھنی ہیں، ردیف الف سے، بے سے اور یہ سے، ابتدائی 5 غزلیں، ان غزلوں میں کوئی ایسا شعر آپ کو بار بار پڑھ 2 3 بار پڑھیے، ہر غزل کو 2 3 بار پڑھیے، لیکن کوئی ایسا شعر جو آپ کو ایک ہی نظر میں بھا جائے، دوسری نظر میں بھا جائے، جو آپ کو تیسری نظر میں بھا جائے، آپ کو لگے کہ یہ شعر ایسا ہے کہ یہ پوچھا جا سکتا ہے، یہ اچھا شعر ہے، اس کو فٹ سے نوٹ کر لیجئے، اور یہ ضرور نوٹ کیجئے کہ یہ شعر آپ کس ردیف الف کے کون سے غزل سے، پہلے غزل سے، دوسری غزل سے، تیسری غزل سے، کون سے غزل سے یہ شعر آپ نے لیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بھی کوشش کی ردیف الف کی 5 غزلیں، ابتدائی 5 غزلیں، پہلی غزل کا پہلا مصرع کون سا ہے، یہ بھی یاد ہونا چاہیے، یہ بھی نوٹ میں بنائیے گا۔ اسی طرح ردیف بے کا سب سے پہلا غزل، اس کا پہلا شعر کون سا ہے، ردیف یہ سے جو غزلیں ہیں، اس کی سب سے پہلی غزل کا سب سے پہلا شعر آپ نوٹ کر لیجئے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہاں پر اصل میں ان کی نیت میں جو نیت کا الزام ہوتا ہے، عمومی طور پر اس میں
سوال دیتے ہیں ایسا جس سے آپ کنفیوز کر سکیں، یا وہ کبھی کبھی چیک کرنے کے دیتے کہ یہ بچہ پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، یا یوں ہی ایگزام دے رہا ہے۔ تو اگر آپ ایک کسی غزل کو ایک بار دو بار پڑھ لیجیے گا، تو اگر وہ اس کا کچھ شعر آپ کے سامنے آ جائے اور یہ کہا جائے کہ اس شعر سے کس غزل کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی ارے بے سے آپ کو 5 غزلیں پڑھنی ہے، ابتدائی 5 غزلیں، ان 5 غزلوں میں سے کون سی غزل کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے، تو یہ بات مطلب آپ اگر 2-4 بار اس کو پڑھ لیجیے گا اور شعر کو آپ لکھ لیجیے گا اپنے نوٹس میں کہ یہ شعر اس شعر سے بے ردیف بے کی پہلی غزل کی ابتدا ہوتی ہے، اس شعر سے ردیف الف کی پہلی غزل کی ابتدا ہوتی ہے، اس شعر سے ردیف یہ کی پہلی غزل کی ابتدا ہوتی ہے، تو بار بار آپ جب ریپیٹ کیجیے گا ایگزام سے 10 دن 15 دن پہلے ریپیٹ کرتے رہیے گا، تو وہ سب ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور پھر جب وہاں پہ آپشن آئے گا تو آپ آسانی سے دیتا ہے وہاں ٹک لگا سکتے ہیں صحیح۔ اس کے بعد میر، اس میں ہے میر تقمیر کو بھی آپ کو پڑھنا ہے، ان کی کلیات کا نام اس میں نہیں دیا گیا، بلکہ میر تقمیر کا انتخاب میر ہے، کلام، ان کے کلاموں کا انتخاب مولوی عبدالحق نے کیا ہے، اس کو آپ وہ نسخہ کو نکالنا ہوگا کہ وہ انتخاب میر جس کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے، منتخب کیا ہے، وہ آپ کو نکالنا ہے، اور اس کی ابتدائی 20 غزلیں وہ پڑھنی، 20 غزلیں یاد رکھیے گا۔ میر تقمیر بہت ہی مشہور غزل ہیں، بہت ہی مشہور غزل گو ہیں، ان کی زندگی کی بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں ایگزام میں، لیکن سب سے اہم چیزیں جو میر تقمیر کے استاد کون ہیں، میر تقمیر کی نے شعر و شاعری میں کس سے اصلاح لیا، تو انہوں نے باضابطہ تو کسی سے اصلاح نہیں، لیکن کس نے کون ان کے شعر و شاعری کو استاد ہیں، تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ ان کے ماموں جو ہیں وہ ان کے استاد ہیں، چھوٹے سے ماموں، جن کے پاس انہوں نے وہ رہے بھی دلی میں۔ اسے میر تقمیر لکھنؤ کب آئے، پھر میر تقمیر لکھنؤ کس بادشاہ کے دور میں آئے، پھر میر تقمیر کے ہم عصر شعراء کون کون ہیں، یہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ پھر میر تقمیر کے کل کتنے دیوان ہیں، اردو میں کل کتنے دیوان ہیں، فارسی میں کل کتنے دیوان ہیں، پھر میر تقمیر کے مشہور مثنویہ کون کون سی ہیں، پھر میر تقمیر نے کون سا تذکرہ انہوں نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے، پھر میر تقمیر کی تصوف کے متعلق کون سی کتابیں ہیں، میر تقمیر کی خود نوشت کا نام کیا ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو پوچھی جا سکتی ہیں، عمومی طور پر پوچھی جاتی ہیں کبھی کبھی عمومی طور پر، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور ان کی جو غزل پڑھی، ان کی غزل میں بھی یہی بات کو آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ کون سے شعر سے کون سا غزل مطلب کون سا غزل شروع ہو رہا ہے، یہ عمومی طور پر، اور جو مشہور غزلیں ہیں وہ تو یاد ہونی چاہیے، اور جو مشہور اشعار ہیں ان کے، وہ تو آپ کو یاد ہی ہونی چاہیے ہر حال میں۔ اسی طرح غالب کو بھی پڑھنا ہے، دیوان غالب، ان کا دیوان غالب آپ کو نکالنا ہوگا، وہ دیوان غالب عمومی طور پر جو بازار میں ملتا ہے وہ نہیں، بلکہ غالب انسٹیٹیوٹ نے جو نسخہ شائع کیا ہے دیوان غالب کا، وہ نسخہ آپ کو نکالنا ہوگا، اور اس میں ردیف الف سے، رے سے، نون سے اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں آپ کو پڑھنی ہوں گی۔ اس میں بھی یہی خیال رکھیے گا کون سے شعر سے کون سا غزل شروع ہو رہا ہے، اور مشہور غزلیں جو ہیں غالب کی وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کم از کم، اور مشہور اشعار جو ہیں غالب کے وہ بھی آپ کو ازبر ہونے چاہیے، اور اسی طرح غالب کی زندگی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غالب کی پیدائش کب ہوئی، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، غالب کی وفات کب ہوئی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، غالب نے کل کتنے دیوان اردو میں لکھے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، غالب کے فارسی کتابوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، غالب کے خطوط کے مجموعے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، غالب نے کل کتنے خطوط لکھے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور غالب نے خطوط نگاری کب سے شروع کی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو کچھ بھی وہاں پوچھا جا سکتا ہے غالب کے بارے میں، غالب کی بیوی کا نام کیا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، غالب کے والد کا نام کیا ہے، غالب کے چچا کا نام کیا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، پوچھا جاتا ہے، کچھ بھی غالب کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، تو غالب اتنے فیمس ہیں، ان کے بارے میں ہر چیز جاننا ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں مومن ہے، مومن کا دیوان مومن آپ کو نکالنا ہوگا، اس دیوان مومن سے ردیف الف اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں پڑھنی ہوں گی۔ مومن میں بھی اسی بات کا خیال رکھیے گا، مومن کی دیوان پڑھتے ہوئے کہ کون سے شعر سے کون سا غزل شروع ہو رہا ہے، اور مشہور جو غزلیں ہیں ان کی مومن کی وہ بھی یاد ہونی چاہیے، مشہور جو شعر ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور مومن کی زندگی کے بارے میں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے مومن کی پیدائش کب ہوئی، وفات کب ہوئی، اور اسی طرح مومن کی وفات کس طرح ہوئی یہ بھی یاد ہونی چاہیے، یہ بھی مومن تو پانا ہے، اور اسی طرح مومن کس کے ہم عصر شاعر ہیں یہ بھی، مومن کو استاد کا نام کیا ہے یہ بھی، اسی طرح شاد عظیم آبادی
कोई उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है, यानी कि कुल्लियात इरशाद, वो कुल्लियात इरशाद में जो बाजार में मिलती है, बल्कि कुल्लियात इरशाद वो नुस्खा जो बिहार उर्दू अकादमी पटना ने शाये किया है, वो नुस्खा को निकालना होगा, और उससे रदीफ अलिफ बे और ये की इब्तदाई 5 गज़लें आपको पढ़नी होंगी। जो हसरत मोहानी है, हसरत मोहानी की कुल्लियात हसरत है, उसको निकालिए, उससे रदीफ अलिफ मीम और ये की इब्तदाई 5 गज़लें। फ़ानी बदायूनी को भी पढ़ना होगा, उनकी ज़िंदगी को, और उसके बाद फ़ानी बदायूनी के कलाम फ़ानी उनका शेरी मजमूआ है, जिसको मशवरा बुक डिपो गांधीनगर दिल्ली में शाये किया है, वो नुस्खा आपको निकालना होगा, और उसकी इब्तदाई 10 गज़लें आपको पढ़नी होंगी। उसी तरह जिगर मुरादाबादी आते हैं। जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमूआ है आतिशे गुल। तो जिगर मुरादाबादी की ज़िंदगी के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिगर मुरादाबादी के उस्ताद कौन हैं ये भी आपको जानना होगा, और फिर जिगर मुरादाबादी जो हैं वो किस सदी के हैं, और जिगर मुरादाबादी के हमासुर शुअरा कौन कौन हैं, और जिगर मुरादाबादी के मजमूए कौन कौन से हैं, पहला मजमूआ कौन सा, आखिरी मजमूआ कौन सा है, शेरी मजमूआ, और फिर आतिशे गुल कब शाये हुआ पहली मरतबा, और इसको मरतब किसने किया ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह आतिशे गुल जब निकालिएगा तो उसकी इब्तदाई 10 गज़लें आपको पढ़नी है। उसी तरह असगर गोंदवी नाम आता है। असगर गोंदवी बहुत अहम शायर हैं, और कह सकते हैं कि 19वीं सदी के तसव्वुफ़ के शायर हैं, ये सूफी शायर को कहा जाता है। असगर गोंदवी की ज़िंदगी के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, और असगर गोंदवी के जो शेरी मजमूए हैं, पहला शेरी मजमूआ कौन सा है, आखिरी शेरी मजमूआ कौन सा है, ये आपको जानना ज़रूरी है। और उनका एक शेरी मजमूआ निशात रूह है, इसकी इब्तदाई 10 गज़लें आपको पढ़नी होंगी। उसी तरह यगान चंगेज़ी हैं। यगान चंगेज़ी भी बहुत अहम शायर हैं, इनके बारे में आपको बहुत अहम है, इनके बारे में बहुत सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, मतलब ये कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई। बहुत अहम है कि यगान चंगेज़ी की पैदाइश कहाँ हुई और वफ़ात कहाँ हुई, ये 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट है। उसी तरह यगान चंगेज़ी के उस्ताद का नाम क्या है, याद रखिएगा, यगान चंगेज़ी के उस्ताद शाद आज़म आबादी हैं, ऊपर आपके गुजरे हैं, और शाद आज़म आबादी के शागिर्द का नाम यगान चंगेज़ी है। और यगान चंगेज़ी का लक़ब क्या है, इनका लक़ब यगान चंगेज़ी का कई लक़ब है। इनको गालिब शिकंजी कहा जाता है यगान चंगेज़ी को। तो यगान चंगेज़ी के जो लक़ाब हैं उनको याद रखना होगा आपको। यगान चंगेज़ी के शेरी मजमूए हैं, उनको पहला शेरी मजमूआ कौन सा है, आखिरी शेरी मजमूआ कौन सा है, ये सब चीज़ें। और यगान चंगेज़ी के बारे में बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं। इनको लखनऊ में एक ऐसे शायर हैं, लखनऊ में इनको मुँह पे काली पोत के और गधे पे बैठा के लखनऊ की गलियों में घुमाया गया था इनको। तो इनके बारे में काफ़ी बहुत बुरा अंजाम इनका हुआ था। तो इनको इनकी हालत ज़िंदगी को पढ़ना होगा। इनका शेरी मजमूआ आतिश वजदानी है, इसकी इब्तिदाई 10 गज़लें आपको पढ़नी होंगी। उसी तरह फ़िराक़ गोरखपुरी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना होगा। फ़िराक़ गोरखपुरी का असल नाम क्या है, उनके वालिद का क्या नाम है, उनके वालिद भी शायर थे। फ़िराक़ गोरखपुरी की वफ़ात कहाँ हुई, पैदाइश कहाँ हुई, वफ़ात कहाँ हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िराक़ गोरखपुरी किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िराक़ गोरखपुरी की वफ़ात कैसे हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह फ़िराक़ गोरखपुरी के कौन कौन से शेरी मजमूए हैं, पहला शेरी मजमूआ कौन सा है, आखिरी शेरी मजमूआ कौन सा है, ये अहम है। उसी तरह फ़िराक़ गोरखपुरी के जो शेरी मजमूआ है गुले नग़मा, या आपके सिलेबस में दाखिल है, ये शेरी मजमूआ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गुले नग़मा जो है ये वही गुले नग़मा है शेरी मजमूआ फ़िराक़ गोरखपुरी का, जिस पर इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। फ़िराक़ गोरखपुरी को 1969 ईस्वी में गुले नग़मा पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत कम लोगों को उर्दू में मिला है, सिर्फ 4 लोगों को अब तक ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। उसमें सबसे पहला अवार्ड जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो फ़िराक़ गोरखपुरी को मिला, और गुले नग़मा को मिला, और भी 1969 ईस्वी में मिला। तो गुले नग़मा की इब्तिदाई 10 गज़लें आपको पढ़नी है। फ़िराक़ गोरखपुरी के जो मशहूर शेर हैं उनको वो भी आपको याद होनी चाहिए, और इसी तरह इनके अशार को भी पढ़ते हुए आपको वही चीज़ ख्याल रखनी होगी, कौन से शेर से कौन से गज़ल की इब्तिदा हो रही है, और ये चीज़ बहुत अहम है। गुले नग़मा किसकी तरफ इंतसाब किया गया है, गुले नग़मा की पहली मरतबा इरशाद कब हुई, गुले नग़मा को मरतब किसने किया, गुले नग़मा पर कौन कौन सा अवार्ड फ़िराक़ गोरखपुरी को मिला, ये सब चीज़ें अहम हैं। उसी तरह मजरूह सुल्तानपुरी का नाम क्या है, इनकी हालत ज़िंदगी, इनकी वफ़ात कब हुई, इनकी पैदाइश कब हुई, ये कहाँ पैदा हुए और कहाँ वफ़ात पाए, बहुत अहम है। मजरूह सुल्तानपुरी को फिल्मी नग़मा निगार भी कहा जाता है। तो मजरूह सुल्तानपुरी फिल्मी नग़मा निगार भी थे और गज़ल गो भी थे। तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी।
मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में। इनके शेरी मजमूआ सिर्फ 2 ही हैं। तो एक शेरी मजमूआ जो है गज़ल जो है सबसे पहला शेरी मजमूआ है, और ये शेरी मजमूआ बार बार गज़ल के नाम से शाये होते रहा। तो ये याद रखना होगा कि सवाल आ सकता है, आता है जेल में, कि वो कौन ऐसा शायर है जिसका शेरी मजमूआ एक ही नाम से बार बार शाये होते रहा थोड़ी से इजाफे के साथ। तो वो है मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका शेरी मजमूआ गज़ल है, जो कई बार शाये हुआ उनकी ज़िंदगी में, और वो उन्होंने शाये किया, और अपने हर बार कुछ न कुछ गज़ल की का उसमें इजाफा करते रहे। वो गज़लों के का इजाफा करते रहे अपने गज़ल मजमूए में। तो ये बहुत अहम है। और उसके बाद दूसरा उनका 2 ही शेरी मजमूआ है ही है मजरूह सुल्तानपुरी का। तो गज़ल जो उनका शेरी मजमूआ है उसकी 5 गज़लें आपको पढ़नी है। उसके बाद कलीम आजिज़ का नाम आता है। कलीम आजिज़ जो है बिहार की सरजमीं से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बारे में आपको ये जानना होगा कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई, किस सरजमीं तो हुई, और ये कौन से सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनका शेरी मजमूआ कौन कौन सा है, ये बहुत अहम है। और फिर कलीम आजिज़ जो है किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते थे, ये भी बहुत अहम है। पटना यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते थे, और पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में उर्दू प्रोफेसर थे, उर्दू डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते थे। कलीम आजिज़ का शेरी मजमूआ बहुत मशहूर है, वो जो शायरी का सबब हुआ, ये इसकी इब्तिदाई 5 गज़लें पढ़नी होंगी। तो ये भी याद रखिएगा। कलीम आजिज़ की मशहूर गज़लें कौन कौन सी हैं और मशहूर अशार कौन कौन से हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। उसी तरह शाहरियार बहुत अहम और बहुत ही ज़्यादा फेमस शायर हैं। अब देखिए, हम आपको एक बात बता दें कि शुरू में बताए थे फ़िराक़ गोरखपुरी के हिस्से में कि फ़िराक़ गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, और सबसे पहला अवार्ड फ़िराक़ गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, और सबसे पहला मिला। तो उर्दू में सिर्फ 4 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। उन 4 लोगों में सबसे पहला अवार्ड फ़िराक़ गोरखपुरी को मिला, गुलिया नंबर को मिला, और सबसे आखिरी अवार्ड 4 लोगों में सबसे पहला तो फ़िराक़ गोरखपुरी को, और 4 लोगों में सबसे आखिरी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड वो शाहरियार को मिला। 2008 में इनको मिला, मतलब 2008 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिलने का ऐलान किया गया, 2010 में मिला, और 2010 में प्रोग्राम हुआ तो उसमें 2008 में ऐलान किया गया था, 2010 में मिला। और शाहरियार को जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो अमिताभ बच्चन के हाथों मिला। याद रखिएगा, शाहरियार को जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो अमिताभ बच्चन के हाथों मिला। 4 लोगों को मिला, तो 2 लोग तो आपके हो गए। सबसे पहला अवार्ड फ़िराक़ गोरखपुरी को मिला गुलिया नगमा पर 1969 ईस्वी में। सबसे आखिरी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड, सबसे आखिरी अवार्ड जो मिला ज्ञानपीठ का वो शाहरियार को मिला, 2008 में ऐलान हुआ, और 2010 में। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा कि नेट के एग्ज़ाम में अगर ये आए कि शाहरियार को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला, अगर वहाँ पर ऑप्शन 2008 और 10 दोनों हो, तो आपको 8 ही टिक लगाना है, क्योंकि 8 में ऐलान हुआ था, ऐलान हो गया था। तो सरकारी तौर पर ऐलान हो गया कि हाँ 2008 में ऐलान हुआ कि इनको मिलेगा, मतलब मिल गया। लेकिन अगर वहाँ पर 8 का ऑप्शन ही नहीं हो, मतलब हो 7 हो, 9 हो, 10 हो और 11 हो, 4 ऑप्शन हो, जिसमें 7 भी हो, 9 भी हो, 10 भी हो और 11 भी हो, तो आपको 10 पर टिक लगाना है, क्योंकि 10 में उनको मिला था अवार्ड। अगर 10 8 दोनों होगा तो फिर 8 को लगाइएगा, और 8 अगर 10 ना हो, फिर वो 7 हो, 8 हो, 7 हो, 8 हो, 12 हो और 15 हो, तो फिर आपको 8 पे लगाना है कि 8 में उनको मिलने का ऐलान हुआ था। ऐसा बहुत कम होता है कि 8 10 दोनों हो, दोनों डेट है, दोनों होगा तो फिर हाँ ये हो सकता है। सवाल ये भी आ सकता है कब उनको शाहरियार को ज्ञानपीठ अवार्ड मिलने का ऐलान कब हुआ, कौन से साल हुआ, तो आपको लिख देना 2008 पर टिक लगाना है। और अगर ये हुआ कब मिला उनको, और कब ऐलान नहीं हुआ तो कब मिला, तो 2010 लगाना है। इरफान सिद्दीकी, अब इसके बाद इरफान सिद्दीकी का नाम आता है। शाहरियार का, हाँ शाहरियार का शेरी मजमूआ इसमें आज़म है, इसकी इब्तिदाई 5 गज़लें पढ़नी है आपको है। इसमें आज़म है उनका बहुत मशहूर शेरी मजमूआ है। शाहरियार की ज़िंदगी के बारे में आपको पढ़ना होगा, उनकी वफ़ात कब हुई, कहाँ हुई और पैदाइश कहाँ हुई, ये जानना ज़रूरी है। उसी तरह शाहरियार का पहला शेरी मजमूआ कौन सा, आखिरी शेरी मजमूआ कौन सा है, इसमें आज़म जो है वो कब इसकी इशाअत हुई पहली मरतबा, ये जानना ज़रूरी है। इसी तरह इरफान सिद्दीकी हैं जो लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनके बारे में आपको जानना होगा कि इनका शेरी मजमूआ कौन कौन सा है। और इश्क़नामा जो इनका शेरी मजमूआ बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसकी इशाअत कब हुई ये भी आपको जानना ज़रूरी है। इश्क़नामा जो है इनका इरफान सिद्दीकी का, उसकी इब्तिदाई 5 गज़लें आपको पढ़नी है। तो दोस्तों, ये था आपका तीसरा यूनिट जिस पर आज हम बात कर रहे थे। आप उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ ये